శాశ్వత సమస్యల పరిష్కారం. రెడ్డికి రంగారెడ్డి జిల్లా సీతారాంపల్లిలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. 1,34 lakh people are living. This is one of the best living city in the world. Till now, many industrial parks are there. That may be Jidmetla, that may be Nacharam, that may be Balanagar. All other industrial parks are there. The pollution is high. And also we have a perennial river. It is called Musi. Musi also contaminated like anything. My government has decided to clean the entire outer ring road inside 2,100 square kilometers. We have decided to make this area as a service zone. It is called Core Urban Region Economy, CURE. We wanted to cure this 2,100 square kilometers. That is why we have decided, we have told, we have made a policy to shift all these industries to outer ring road outside. Also we have decided, we have made a law. If those industries are going to shift from Hyderabad core area to peri-urban, we wanted to convert those industrial lands into multi-zone. Also we have told all these industries, we have committed to allot industrial lands outside of the outer ring road. And also, Government of India has indicated to lay down one more ring road. It is called regional ring road. From outer ring road outside to regional ring road around 50 kilometer radius. The road is going to come around 360 kilometers round of the Telangana. So from outer ring road outside to regional ring road inside, we have designated as a peri-urban region economy. It is called PURE. PURE meant for manufacturing zone. That manufacturing is happening in this place. The first industry has inaugurated today, that is called Premier Energy in Sitarampur. I wanted to congratulate Premier Energy team and my TGIAC officers. Why? Because last year, December, we have dedicated our Telangana Rising 2047 policy in future city. That time we have told we are going to create a manufacturing zone in peri-urban region. So this is the live example. Whoever wants to invest, I would suggest to my officers, ask them to come and see Premier Energy in Sitarampur. That is where they have constructed within 12 months from 0 to 100, from undeveloped land to manufacturing of solar batteries. After regional ring road, this is almost 10,000 square kilometers. After regional ring road, we have Telangana rural. It is called Rural Agri Region Economy. It meant for agriculture economy. It is around 1 lakh square kilometers. First 2,100 square kilometers meant for service sector. Second layer of peri-urban region meant for manufacturing. The third layer, 1 lakh square kilometers meant for agriculture economy. So this is what our vision, this is what our policy, this is what our Telangana Rising 2047. With this vision, we wanted to reach, we wanted to develop our state. We wanted to reach by 2034 $1 trillion economy from Telangana. By 2047 we wanted to reach $3 trillion economy. Today our population is 2.5% in the country, but we are contributing 5% GDP. But my target is
I'm not happy with this 5% contribution. I have a goal. I have a target. By 2047, I wanted to contribute 10% of the country economy. Viksit Bharat 2047 Prime Minister is targeted for $30 trillion economy from India. In the dream, I wanted to join, I wanted to contribute 10% of the economy. I wanted to employ our youngsters, youth. Today we have seen, we are reading many articles in newspapers. Because of AI, many companies have, just like that, they are removing their employees. White collar jobs, just too impossible to get white collar jobs nowadays. That is why I have told my people, I am trying to create infrastructure for blue collar jobs. That is why we have initiated Skills University. We wanted to make polytechnic colleges with advanced technology. We have converted industrial training institutes as advanced technology centers, where Premier Energy can use those services. If you wanted to semi-skilled, re-skilled, skilled labor, you can train them, you can absorb them from my ATC or my Polytechnic or my Skills University. So we are preparing our system, our ecosystem to reach our goal. మిత్రులారా, ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం భవిష్యత్ ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసుకొని ముందుకు వెళ్తుంది. రాజకీయపరమైన విమర్శలు, పరమైన ఆరోపణలు ఎన్నున్నా ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి, ఈ రాష్ట్రం దేశంలోనే అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రాలలో మొదటి స్థానంలో నిలబెట్టాలి అని మా సహచర ప్రజాప్రతినిధులు, మంత్రివర్గ సహచరులందరం మేము నిరంతరం కష్టపడుతున్నాం. ఆనాడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఈరోజు మనం గొప్పగా చెప్పుకుంటున్న ఔటర్ రింగ్ రోడ్ కావచ్చు, అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్ కావచ్చు, ఐటీ పరిశ్రమలు కావచ్చు, ఫార్మా పరిశ్రమలు, వాళ్ళ దార్శనికత, వాళ్ళ ఆలోచన విధానాలతోనే ఈరోజు ప్రపంచ చిత్రపటంలో హైదరాబాద్కు ఒక గుర్తింపు వచ్చింది. కానీ ఈరోజు ప్రపంచంతో పోటీ పెరిగిపోయింది. పోటీ పడాలి అంటే ఇప్పుడున్న వసతులు, ఇప్పుడున్న పెట్టుబడులు, ఇప్పుడున్న పరిశ్రమలు సరిపోవు. ప్రతి సంవత్సరం 1,10,000 మంది ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ తెలంగాణ నుంచి ఇంజనీరింగ్ పట్టాలు తీసుకొని బయటకు వస్తుంటే అందులో 10-20% కూడా లోకల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మనం క్రియేట్ చేయలేకపోతున్నాం. దానికి ప్రధానమైన కారణం చదువు ఉన్నది, సర్టిఫికెట్ ఉన్నది, కానీ సంబంధించిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, సాంకేతిక నైపుణ్యము ఈ విద్యార్థులకు లేకపోవడం. అందుకే ఈరోజు 2047 నాటికి భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చి 100 సంవత్సరాల ఉత్సవాలు మనం జరుపుకోబోతున్నాం. మరి 100 సంవత్సరాల ఉత్సవాలు జరుపుకోబోతున్న మనము ఈ 100 సంవత్సరాలను ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకున్నప్పుడు ఈ దేశం ఎక్కడ మొదలైంది, ఎక్కడికి చేరుకున్నది, ఈ చేరుకున్న దాంట్లో తెలంగాణ భాగస్వామ్యం ఏంది అని ఈరోజు మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకొని, మనల్ని మనం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకొని అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించాలని ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు లోపల 2100 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్లో 1,34,00,000 జనాభా నివసిస్తున్నారు. ఈరోజు పరిశ్రమల వల్ల, నీటి కాలుష్యం వల్ల, వాహనాల కాలుష్యం వల్ల ఈరోజు నివసించడానికి కష్టమైన పరిస్థితులు ఈరోజు నగరంలో ఉన్నాయి. మీరందరూ చూసారు, ఢిల్లీలో ప్రధానమంత్రి, రాష్ట్రపతి, సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్, లోక్సభ, రాజ్యసభ, సుప్రీంకోర్టు లాంటి దేశాన్ని నడిపించగలిగిన సంస్థలన్నీ అక్కడనే ఉన్నాయి. కానీ అక్కడ నివసించలేని పరిస్థితి ఈరోజు పొల్యూషన్ అక్కడ ఉన్నది. అక్కడున్న కాలుష్యం వల్ల పాఠశాలలకు సెలవులు ఉన్నాయి, పార్లమెంటుకు సెలవులు ఇస్తున్నారు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు సెలవులు ఉన్నాయి, ప్రధానమంత్రులు, రాష్ట్రపతులు ఇతర రాష్ట్రాలపై నివసించే పరిస్థితి వచ్చింది. సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకోకపోవడం వల్ల దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో నివసించలేని పరిస్థితులు ఈరోజు ఈ దేశంలో వచ్చినాయి.
ఇది ఆందోళనకరమైన విషయం. నిన్న మొన్న మీరందరు టీవీలలో చూస్తున్నారు, ఎలినోతోని మన దగ్గర వర్షాలు రావడం లేదు. ముంబైలో అధిక వర్షాలు వచ్చి రోజుల కొద్దీ ఇంట్లో నుంచి జనాలు బయటకు వెళ్ళలేని పరిస్థితి. వర్షం పడితే నీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియని పరిస్థితి ముంబైలో ఉండే ఈరోజు ముంబై అతలాకుతలమవుతున్నది. బెంగళూరు లాంటి నగరాలు ట్రాఫిక్ జామ్ తోటి ఎప్పుడు ఇంట్లో నుంచి వెళ్తే ఎప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్కి చేరుకుంటారో, ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బయలుదేరితే ఇంటికి ఎప్పుడు చేరుకుంటారో తెలియని పరిస్థితులు. చెన్నైలో కూడా అలాంటి పరిస్థితులే. మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో ఈరోజు తీవ్రమైన సమస్య. హైదరాబాద్ నగరంలో మెట్రో విస్తరణ కానీ, రేడియల్ రోడ్స్ కానీ, మూసి ప్రక్షాళన కానీ, ఈరోజు పరిశ్రమలని సిటీ నుంచి తరలించి అక్కడ నివాస యోగ్యమైన పరిస్థితులు కల్పించి కాలుష్యాన్ని తగ్గించి సురేంద్రపాల్ సింగ్ గారు ఇప్పుడే మనకు ఒక ప్రామిస్ చేసిండు. పొల్యూషన్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక 100 సోలార్ ఎనర్జీతో తయారు చేసిన ఆక్సిజన్ పంపింగ్ చేసే వ్యవస్థని ఈరోజు మనకు హైదరాబాద్ నగరానికి డొనేట్ చేస్తామంటారు. ఒక పక్కన ఇది సంతోషకరమైన విషయమే, కానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఆక్సిజన్ని మనం తయారు చేసుకునే పరిస్థితి వచ్చింది అని అంటే మనం ఎక్కడున్నామో మనం ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది ఆందోళనకరమైన విషయం. ప్రకృతిని విధ్వంసం చేయడం వల్ల, నీళ్లు నిలిచే చెరువులను, కుంటల్ని, నాలాలను మనం ఆక్రమించుకోవడం వల్ల, పచ్చగా ఉండే చెట్లను మనము నిర్దాక్షిణ్యంగా నరికేయడం వల్ల ఈరోజు హైదరాబాదు నగరం కాలుష్యానికి లోనవుతున్నది. దీన్ని నియంత్రించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాల మీద ఉన్నది. ప్రజల సహకారం అంతకంటే ఎక్కువ అవసరం ఉన్నది. అదే సమయంలో లక్షలాది మంది నిరుద్యోగ యువకులు తెలంగాణలో ఉన్నారు. వాళ్ళకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలి అని అంటే పరిశ్రమలు రావాలి, పెట్టుబడులు పెట్టాలి. పరిశ్రమలు రావాలి, పెట్టుబడులు పెట్టాలి అని అంటే వాటికి అవసరమైన మౌలిక వసతులను ఏర్పాటు చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. అందుకే సీతారాంపూర్ ప్రజలు ముందుకొచ్చి 1500-1600 ఎకరాల భూమి ఇవ్వబట్టి ఈరోజు ఈ పరిశ్రమలన్నీ ఇక్కడికి తేగలిగినము. ఇవాళ ఈ పరిశ్రమలు వచ్చినాయి. తప్పకుండా ఆ గ్రామ ప్రజల్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తిస్తుంది. తొందరలోనే ఆ గ్రామంలో ఉండే 1100 పైగా ఉండే కుటుంబాలకు ఇంటి పట్టాలు ఇవ్వడమే కాకుండా అక్కడ వాళ్ళకి వ్యాపారం చేసుకోవడానికి వ్యాపార కేంద్రాలను కూడా ఏర్పాటు చేయాల్సిందిగా కలెక్టర్, టీజీఐసీ అధికారులకు నేను ఆదేశాలు ఇస్తున్నాను. రంగారెడ్డి జిల్లా రైతులు గొప్ప త్యాగం చేయడం వల్ల ఈరోజు ఔటర్ రింగ్ రోడ్ అయినా, అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్ అయినా, ఐటీ కంపెనీలైనా, ఫార్మా కంపెనీలైనా, ఈరోజు ప్రీమియర్ ఎనర్జీ లాంటి కంపెనీలు ఈరోజు రంగారెడ్డి జిల్లా రైతాంగం వాళ్ళ భూములను ఇవ్వడం వల్ల, వాళ్ళు పెద్ద మనసు చేసుకొని సహకరించడం వల్ల ఈరోజు ఈ అభివృద్ధి సాధ్యమైంది. రంగారెడ్డి జిల్లా ప్రజలకు అవసరమైన మౌలిక వసతులను ఏర్పాటు చేయాల్సిన బాధ్యత ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. మా యాదయ్య గారు చేవెళ్ళ నియోజకవర్గం నుంచి చాలా పెద్ద చిట్టాన్ని చదివిండు. యాదయ్య గారు అడిగినా ఇవ్వాలంటే ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్ ఆయన ఒక్కనికే ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి. యాదయ్య గారు అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటారు, అత్యంత ధనికమైన శాసనసభ నియోజకవర్గం నాది, అత్యంత పేద శాసనసభ్యుని నేను అని చెప్తుంటాడు. అందుకే ఈరోజు తప్పకుండా చేవెళ్ళ శాసనసభ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ప్రత్యేకంగా నిధులు మంజూరు చేసి ఇక్కడ అవసరమైన రోడ్లు కానీ, తాగునీటి వసతులు కానీ, మున్సిపాలిటీలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్కి ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా సహకరిస్తుంది. ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రేడియల్ రోడ్ 2, రేడియల్ రోడ్ 1 కొంగరకలా నుంచి ఆమంగల్ వరకు ఆల్మోస్ట్ 52 కిలోమీటర్స్ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. 100 మీటర్స్ బెడ్ విడ్త్ రోడ్డు. రెండవ రోడ్డు బుద్వేల్ నుంచి కొడంగల్ వరకు భూసేకరణ జరుగుతుంది. నేను రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ అండ్ వికారాబాద్ కలెక్టర్కి సూచన చేస్తున్న తక్షణమే ఆ రోడ్డుకి సంబంధించిన భూసేకరణ, భూమి వెళ్ళే రైతులకు, కోల్పోతున్న రైతులకు లిబరల్గా నష్టపరిహారం ఇచ్చి ఆ రోడ్డు తక్షణమే, ఈరోజు మనము జూలై 26లో ఉన్నాం, జూలై 28 వరకు బుద్వేల్ నుంచి డైరెక్ట్గా కొడంగల్ వరకు 100 మీటర్స్ రోడ్, ఆ రోడ్ వేస్తే సీతారాంపూర్ 36 కిలోమీటర్లు అవుతుంది ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఇక్కడికి. ఒక అద్భుతమైన రోడ్డును, ఒక కనెక్టివిటీని వేయడం ద్వారా ఈ ప్రాంతంలో పెట్టుబడులు తీసుకొచ్చి ఈ ప్రాంత నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడానికి
అవసరమైన పనులన్నీ చేయాలి. అందుకే ఈరోజు ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు రాజకీయాలు చేద్దాం. ప్రతిపక్షాలకు నేను సూచన చేస్తున్నా, మమ్మల్ని కొంతకాలం పని చేయనియండి. ప్రతిరోజు మీ బాధ, మీ దుఃఖం, మీ అధికారం కోల్పోయిన అసహనం అంతా, మీ కడుపులో ఉన్న విషాన్నంతా ప్రజల మీద, మా ప్రభుత్వం మీద కక్కకండి. ప్రజలు 5 సంవత్సరాల కోసం అధికారం ఇచ్చిండ్రు, తీర్పు ఇచ్చిండ్రు. ఆఖరి 6 నెలలు ఏ రాజకీయాలు కావాలన్నా చేద్దాం. ఆ రోజు మేం చేసింది ఏంది, మీరు చేసింది ఏంది, లేదా ఈ 2.5 సంవత్సరాలలో 30 నెలల్లో ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, ఎకానమీ వీటన్నిటి మీద రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏజెన్సీస్ హ్యావ్ గివెన్ దేర్ రిపోర్ట్స్. ఐఎమ్ నాట్ కోటింగ్ ఎనీథింగ్, just I'm quoting their reports. They have given in education. In 2023, our rank was 36th place. Last, today we have reached 18th rank. After some time, I wanted to reach 1, 2, 3. Medical and health, infrastructure, livable city. While war was going on, India versus Pakistan, Operation Sindoor was going on, I have organized Miss World competitions in Hyderabad. How safe Hyderabad is, that is the one example I wanted to showcase myself. అత్యంత ప్రశాంతమైన శాంతి భద్రతలు ఉన్నప్పుడే పెట్టుబడులు వస్తాయి. పెట్టుబడులు వచ్చినప్పుడే ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు వస్తాయి. వైట్ కాలర్ జాబ్స్కి ఈరోజు కష్టమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు బ్లూ కాలర్ జాబ్, ఎవరికైతే స్కిల్ ఉంటుందో వాళ్ళకు ఉద్యోగం ఉంటుంది, వాళ్ళకు ఉపాధి ఉంటుంది. ఇన్ని రోజులు మనం అమెరికా వైపు చూసినాం. నౌ వీ హ్యావ్ టు షిఫ్ట్ అవర్ ఫోకస్ టు జర్మన్, జపాన్, సౌత్ కొరియా. వీ హ్యావ్ టు కాంపీట్ విత్ చైనా. China, South Korea is our role models. We wanted to compete with them. We have to inspire from them. We have to compete with them. Then only India is going to reach by 2047 $30 trillion economy. I will work, I will march toward 2047. మీ అందరి సహకారం ఉండాలి. 2034 వరకు నేను, నా మిత్రుడు శ్రీధర్ బాబు గారు తప్పకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని $1 trillion ఎకానమీకి తీసుకెళ్లే వరకు నిరంతరం కష్టపడతామని మీకు మాటిస్తూ, సీతారాంపూర్ ప్రజల్ని మనస్ఫూర్తిగా మరొకసారి అభినందిస్తూ, తొందరలోనే మీ టెంపుల్ ఇనాగరేషన్కి మీ ఊరికే వస్తా, మీ అందరిని కలుస్తా. మీకు చెయ్యగలిగిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైపు నుంచి మీకు తప్పకుండా సంపూర్ణమైన మద్దతునిస్తా అని తెలియజేస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నా. ధన్యవాదాలు మిత్రులారా. Thank you so much, sir. We would now like to felicitate some of our guests. We have Mr. Kale Yadaya Garu, MLA Chivila. I would request Mr. Abhishek Lunkar to please felicitate, sir. I would request Mr. N.K. Khandelwal to please felicitate Mr. Sridhar Babu Garu, Minister, IT, Industries and Commerce. I request Mr. Vishnu Hazari to please felicitate Manohar Reddy Garu, MLA Tandur. I request Dr. B.K. Reddy. కోటమిరెడ్డి